गुड मॉर्निंग बेटा। अज आप 5th सैम का सैकंड चैप्टर करांगे तुलनात्मक राजनीति संबंधी ਵੱਖ-ਵੱਖ दृष्टिकोण वैरीअस अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। बेटा ये चैप्टर जिहड़ा हैगा इस सैशन में 2021-22 दौरान इस चैप्टर ऐड होया वा। पिछलियां बुक्स में तुहानूं ये चैप्टर नहीं मिलेगा। इस गल नूं फिर ध्यान नाल सुन लो। जिन्हां कोल पुरानियां बुक्स ने उन्हां दे बुक्स में चैप्टर नहीं मिलेगा क्योंकि यह चैप्टर यूनीवर्सिटी ने इस बारी ही ऐड किया है। इस चैप्टर में थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुनना। तो चैप्टर नाल रिलेटेड मैं आई थिंक 3-4 या 5 वीडियो भी बन सकती हैं। 1 बाय 1 ये वीडियो मैं सेंड करांगी। चलो आप इस चैप्टर नाल रिलेटेड पहला पढ़ांगे कि की दृष्टिकोण ने की अप्रोच ने तुलनात्मक राजनीति दृष्टिकोण नाल। हाँ जी, ये चैप्टर वा तुलनात्मक राजनीति संबंधी ਵੱਖ-ਵੱਖ दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का भाव कि ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ विचारधारा तुलनात्मक राजनीति नाल रिलेटेड। ठीक है, तो तुलनात्मक राजनीति नाल रिलेटेड जिहड़ी हैगियां वा विचारधारावां दो तरह डिवाइड किया जाता हैगा वा। एक हैगा परंपरावादी दृष्टिकोण। ये परंपरावादी अकॉर्डिंग जिहड़ी कि तुलनात्मक किवें कीती जांदी सी कि जिवें इंग्लैंड ते अमेरिका दी, इंग्लैंड दी ते मतलब रशिया दी होर कि देशां दी मान लो संविधान दी जां सरकारां दी। तो आधुनिक दृष्टिकोण वाले जिहड़े हैगे वो किवें तुलना करते हैं। फस्ट ऑफ ऑल आप करांगे परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार तुलना। हाँ जी, परंपरावादी दृष्टिकोण जिहड़े परंपरावादी दृष्टिकोण आ वो मतलब मन्नी जाती है कि यूनानी समय तो ही कि अरस्तू ने भी जो किताब लिखी सी उदों भी उन्हें तुलनात्मक का अध्ययन किया सी कि कुछ संविधानों का जोड़ा है वा देशों का अध्ययन किया सी। फिर मुकाबली आया 16वीं सदी में उन्हें तुलनात्मक अध्ययन किया। दैन डॉक्टर कार्ल मार्क्स आया, आगस्ट कामेटे आया। ठीक है, इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया। ये परंपरावादी वगैरह विद्वान मन्ने जाते हैं। तो इन्हों दे विच भी जिहड़े परंपरावादी आ वो भी दो तरह के आ। इनू बेटा स्टैप बाय स्टैप समझी जाओ कि परंपरा पहला जो तुलनात्मक दृष्टिकोण आ दो तरह दृष्टिकोण आ, एक परंपरावादी एक आधुनिक दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण। फिर परंपरावादी दृष्टिकोण के अधीन भी अंडर जिहड़े है दो तरह के दृष्टिकोण पाए जाते हैं। एक है दार्शनिक दृष्टिकोण जिन्होंने आप फिलोसफिकल कह दें, दूजे है हिस्टोरिकल अप्रोच। ठीक है, तो फस्ट ऑफ ऑल ये आप करांगे परंपरावादी दृष्टिकोण के अंडर करांगे दार्शनिक दृष्टिकोण। कहता कि दार्शनिक जिहड़ा दृष्टिकोण आ वो दार्शनिक जिहड़ा हैगा दो शब्दों तो बनिया, यानी कि फिलोसफी की क्या कहता वैसे नूं फिलोसफी यानी कि फिलो प्लस सोफिया। तो फिलो का मतलब क्या गया वा ये यूनानी भाषा का शब्द वा। फिलो का मतलब हैगा वा प्यार, तो सोफिया का मतलब हैगा बुद्धि, यानी कि जो बौद्धिकता लई प्यार करते हैं, जो अपनी बुद्धि नाल रिलेटेड प्यार रखते हैं, भाव जो मतलब अपने दिमाग दे नाल बौद्धिकता नाल सच की भाल करते रहते हैं कि इस तरह होना चाहिए, समाज इस तरह होना चाहिए, राज इहो जिहा होना चाहिए, इहो जिहा आदर्शवादी होना चाहिए। फिर इन्ना जिहड़े दार्शनिक दृष्टिकोण आ ये तीन चीज़ों नूं ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, फस्ट ऑफ ऑल तो ये जिहड़े है तत्थां नालों कदरां कीमतां नूं पहल दिंदे आ। मॉरल वैल्यूज़ भी नहीं, राजा इदां दा होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, लोगों की भलाई लई काम करता होना चाहिए। इहो जी गल्लां नूं कदरां कीमतां नूं पहल दिंदे हैगे। तत्थां नालों कदरां कीमतां नूं पहल दिंदे आ कि जिवें हमेशा लोकतंत्री सरकार ही वधिया ते हमेशा वधिया रहेगी, लोकां बारे जिहड़ी सोचदी होवे। दूसरी गल ये कि वो हमेशा ये सोचते रहते भविख बारे चिंतित रहते हैं कि भविख में राज किहो जिहा होऊगा, किदां दा होएगा, की करना चाहिए भविख में राज नूं, ये चीज़ां वगैरह चीज़ां सोचते रहते हैं। पहला तो वो तत्थां नालों कदरां कीमतां नूं पहल दिंदे आ, सैकंड भविख बारे सोचते रहते हैं। थर्ड ये कि हमेशा आदर्शवादी जिहड़ी हैगी आ गल्लां करदे आ कि चंगे शासक दीयां की योग्यतावां होनी चाहिए, मतलब कोई राजा बनिया वा जां शासक बनिया वा उहदियां की योग्यतावां होनी चाहिए, किद्दां दे उहनूं काम करने चाहिए, की करतब होने चाहिए, की अधिकार देने चाहिए, इहो जिही चीज़ां की नूं लैके चलते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क वगैरह लैके ये तीन चीज़ां वगैरह। फिर इन्हां विचारधारा नूं ध्यान विच रख के आपां इहदी विशेषतावां जां विचार पढ़ांगे दार्शनिक दृष्टिकोण। इसे दुआले सारी विचारधारा घूमेगी। ਇਹਦਾ फस्ट पॉइंट आ जाता हैगा ये विशेषताइयां कह लो दार्शनिक दृष्टिकोण दियां जां विचार। फस्ट हैगा वही चीज़ कि तत्थां नाल कदरां कीमतां नूं पहल दिंदे आ। जिहड़े दार्शनिक दृष्टिकोण वाले आ वो कदरां कीमतां नूं वधेरे महत्व दिंदे आ, तत्थां नालों कदरां कीमतां नूं महत्व दिंदे आ। भाव कि कोई भी इंस्टीट्यूशन आ उहदा आदर्श रूप किहो जिहा होना चाहिए। सैकंड भविख नाल संबंधित हमेशा जिहड़े हैगे आ दार्शनिक दृष्टिकोण वाले जिहड़े हैगे आ वर्तमान नालों भविख नाल जिहड़े ज़्यादा चिंत रहिंदे आ कि भविख विच जिहड़ा हैगा साडा राज जां राजा जां संस्थावां किहो जिहियां होणीआं चाहीदियां।
ਥਰਡ ਆ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਲੈਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰਾਜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਕਲਾਵਾਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਭਾਵ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਭਾਵ ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਆ, ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਨਿਗਮਨ ਮੈਥਡ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਲੋਚਨਾ। 4 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮਲਪੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਚੁਣ ਕੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਣਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੱਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਣਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਫਿਊਚਰ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਘੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਗੇ, ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਮਲਪੀ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ BA 3rd ਵਿੱਚ, BA 'ਚ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਸੰਭਵ ਆ। ਫਿਰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆ, ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਈ ਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾ। ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਣਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਰੇ ਥੋਥੇ ਵਾਅਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਰਤੱਵ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਿਓਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ਹੀਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਹੀਣ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਖਲੇ ਸਾਹਿਤ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਸੇ ਪਿੱਟੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਟੋਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ
ਥਿੰਕ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ।